আজি आमे एमिति जने व्यक्ति पाखे अच्छु जे कि जने वरिष्ठ राजनेता भद्रक भली गोटे संवेदनशील जिले में से निजे क्षमतार भी थिले लोकों सहित जड़ित थिले जनसेवा को निजर वृत्ति भाव में काम करचंती राति अधरे मध्य लोकों कथा बुझंती से आउ केही नुहंती वरिष्ठ राजनेता अनंत प्रसाद सेठी महोदय भंडारीपोखर पूर्वतन विधायक दीर्घ दिन धरी क्षमतार रही गोटे जातीय दलर प्रतिनिधि भावे सब बेले लोकों सामना को आसचंती सर आपन स्वागत करछि आरसीएन टीवी कौन कहबे सर आज कोठु आरंभ होइतले ई यात्रा देखो मु जते बेले चाकरी करूथले 1984 मसीहा कथा मु बैंक रे चाकरी करथिले तापर बहुत कथा थिला तापर मु सीधा सड़क आसिक हेले सेही दिन ठरु से यात्रा चली एवं भद्रक जिला भद्रक लोकसभा रे ही मोर राजनीतिर आरंभ होईछि संग तापर भी मध्य सारा ओडिसा रे कांग्रेस दल को मजबूत करियारे जानि सहित मिसिकी मो मध्य जते बेले जो भूमिका देइछन से ग्रहण करिछि जातीय स्तर रे मन ऑल इंडिया कांग्रेस तरफ दल तरफ एआईसीसी रो मध्य जते बेले जो कार्य करिया दायित्व दिया जाइछि ता मध्य 10 वर्ष धरी 12 वर्ष धरी करिछि एई भली एक यात्रा देई आसी आसी वर्तमान आमे निर्वाचन पुणी 2024 रे वर्तमान सम्मुखीन होबाकू जाउछु 2024 निर्वाचन मो पाई एवं दल पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन मो पाई एथि पाई गुरुत्वपूर्ण मु चाहूची कि कांग्रेस बहुत करिबा कथा 25 वर्ष शासन आमे देखुछु केमिति लोक मानको प्रतारित करिकि प्रलोभित करिकि शासन क्षमता को आसुछंती प्रकृति रे जहा कहउचंती तार उद्देश्यटा लोकों को उन्नति पा लोकों को सेवा पा राज्यर विकास कथा कहीकि राज्यर विकास नुह एठी केते मात्रा रे लोकों को प्रतारित करा जाय परिबो प्रलोभित करा जाय परिबो एवं लोकों को मिछ असत्य को असत्य बाटर जीवा को रास्ता देखै परिबो एमती जेते करूचंती इते को उद्धार करबा एवं आमे जेते चेष्टा कले भी जेते चेष्टा करिछु कांग्रेस दल तरफ 25 वर्ष धरी लोक माने ओडिसा जनसाधारण सेमानकर मत जणको देइचंती किंतु 25 वर्ष परे एवं राज्य रे बीजेपी सरकार 9 वर्ष आसिला परे सेमानक प्रथम असल चेहरा को वर्तमान बुझिबा को आरंभ करछन जनसाधारण एमाने 9 वर्ष एवं 25 वर्ष शासन भितरे एक एक थिले वाजपेयी कोठारु एक एक थिले एबे भी अछंती भविष्य रे सामानकर प्रत्येक वाक्य शब्द कहूची भविष्य मध्य एक एक रहिबे यही चेहराटा लोक प्रथमे बुझी नथिले एबे संपूर्ण भाव में बुझीगले सबु वर्गर लोक बुझीगले जेहेतु सबु वर्गर लोक बुझी चले से माने आउ दबा बसिया को देबे नाई कहीं विशेष कर देखा गले भद्रक जिले जहाँ करिथिला कांग्रेस करथिला आपण जहाँ इंडस्ट्री जदि गुटी हेतिला फेकर कहतु कांग्रेस करछि जदि धामरा बंदर कराइतिला उद्देश्य रखिक एठी बहुत शिल्प आसो शिल्प हम ये शिल्प तो गोटे हो पारा ना एपर्यंत बंदर अच्छी बंदर आसिक आदानी नहीं गलानी एठी आदानी तार शोषण कर लगी किंतु एठी युवक मान राज्यर विकास इंडस्ट्री हो पारना एठी जहाँ को प्रतिनिधि करा जाउची तांको तांको पखरे चारिपटे बुलियापाई केती सुविधा दि जाइए तांको कथा शुणियापाई नुह यही पाख जिले सब विकास हो जाउची विभिन्न उन्नति होउची आमर जहाँ जहाँ भद्रक जिलार आवश्यकता ताहा कराओनी बुद्धिजीवी आरंभ करिकी भद्रक जनसाधारण चाहिए भद्रक जिला जेहेतु गोटे जोटा कहले संवेदनशील जिला एठी बहु राजनेता जहाँ देश में प्रतिष्ठा लाभ कर डॉक्टर हरकृष्ण मत आरंभ करिकी भद्रक दिग्दर्शन नीलमणि राउतराठू आरंभ कर मुख्यमंत्री किंतु ये जिला को संपूर्ण भाव में ये 25 वर्ष भितर समस्ते उपेक्षित करछंती कहीं एठिकार प्रतिनिधि सेमानकर कथा कहबार सेतिकी साहस नहीं जो माने सेमान को परिचालन करछंती तेणु सही भद्रक विकास हो पारनी ना युवक मान होची ना भद्रक विकास होची से देखंतु बैतरणी नदी चांदबाली धामनगर भंडारीपोखरी नहीं कि तीनिटा ब्लॉक बर्तमान ता द्वारा प्रभावित होची बन्यारे एस्केप सबू लेफ्ट रे अच्छी बैतरणी नदीर भद्रक जिला गोटे कि एस्केप राइट रे नहीं जदि बन्या आसीबो भद्रक जिला बासीबो विपीड़ित हेबे भद्रक जिलावासी प्रपीड़ित हेबे
ଯେତେ ଯେତେ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବା କଥା ଭଦ୍ରକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କେହି ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ବା କହୁନାହାନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ ହେବ ଦାବି ହେଲେ ବି ଏଠି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଥିଲେ ବି ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଛି ଆଖପାଖ କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯେ କେତେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଗଲାଣି ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଠି ଥିଲେ ବି ଅତୀତରେ ଥିଲେ ବି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟାର ବହୁତ ନାମ ଥିଲେ ବି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଠି ଥିଲେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭୂମିକା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଥିଲେ ବି ଇଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ଜାଣିଶୁଣି ଉପେକ୍ଷିତ କରିଛି ଏ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ତେଣୁ ଏଥର ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ସେତିକି କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେମିତି କହିବାର ଶକ୍ତିକି ଏମାନେ ତାଙ୍କ କତରୁ ପୁରାପୁରି ଛିଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଲି ମୁକ ବଧିର କରି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଶିକି କହୁଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷର ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନାରୀ ଶୋଷଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବେଶୀ ଏବଂ ସେଇଠି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବେଶୀ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ସାଳନ୍ଦୀ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହାକୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକବାସୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ସହର ଗଢ଼ିଛି ସେ ଗଡ଼ର ଉନ୍ନତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସହର କେମିତି ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ସବୁଥିରେ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ନେଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ବାସୁଦେବପୁର ମେଦିନୀପୁରଠୁ ନଦୀ ସଂଯୋଗ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ନେଭିଗେସନ୍ ହେବ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଢ଼ିବ ଜାହାଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାହାଜ ଆସିବ ସାମରିକ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ କମିବ କ୍ରିକ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ହେବ ସିଏ ନେଭିଗେସନ୍ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲା ସିଏ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଦ୍ରକରେ ସବୁ ଥାଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଦ୍ରକକୁ କରାଗଲା ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଠାରୁ ରେଭେନ୍ସା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷିତ କରାହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବେ କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରହୁଛି ଭଦ୍ରକରେ କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବି ନାହିଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ସାତମଣି ପାଖରେ କେଉଁଠି ଜମି ନେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବେ ବୋଲି କହିକି ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲେ ତାହା ବି ନାହିଁ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଜଳସେଚନ ସେ କାମ ହେଉଛି ତାର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ ପିସି 40ରୁ 50 ଭାଗ 60 ଭାଗ ପିସି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଇଏରେ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିକାଶ ହେଉନି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରାଯାଉଛି ଶାସନରେ ଆଇନରେ ଶାସନରେ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ କରିସାରିଲେଣି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 2024ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେବ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଏଥର କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ ଭଦ୍ରକ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଇଏ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ ଭୋଟର ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଭୋଟରମାନେ କିଛି ପଇସାର ଲାଳସାରେ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ସୁବିଧାର ଲାଳସାରେ ହେଉ ସବୁବେଳେ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦଳ ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦପଦବୀରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣ ଆମକୁ
ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସେଇ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ କଂଗ୍ରେସ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଲୋକ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଟା ସତ୍ୟ। ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥର ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ପଇସା କାହାର? ସେ ପଇସା ହେଉଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା। ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇକି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥରକ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ବିଦା କରିବୁ। ପଇସା ନେବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଥରକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏଥରକ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ବି ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବି ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲେ ବି ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇବେ। କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସ ଯେତିକି ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ କରିଛି। ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ କରିଛି। ତାହାର ନାଁ ବଦଳେଇକି ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେଇକି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, ଏଟା ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଉ ଲୋକକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଭୂତେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରତାରିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ମିଥ୍ୟା କହିକି ତାଙ୍କ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଥରକ 2024ରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶାସନ ଗଦିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଅମିତ ଶାହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୋଦି, ଏଠି ନବୀନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିକି ସେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ହିଁ ଦେବେ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଥିଲା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରି ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ମହୋଦୟ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦଳ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କେତେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, ଆର୍ସିଏନ୍ ମିଡିଆ।